Hello everyone, سلام به همگی. I hope you're having a great time. امیدوارم که اوقات خوب و خوشی داشته باشید. This is American English File Starter. کتاب American English File استارتر هستیم. Third edition. ویرایش سوم. Lesson 6A. درس 6A. A school reunion. A school reunion. Reunion in English means meet again. ملاقات دوباره. تجدید دیدار. So, this group of friends این گروه از دوستان are meeting again. دوباره همدیگر رو دارن میبینن after the class of 1996. بعد از کلاسی که در سال 1996 داشتن. So, in Farsi تجدید دوباره مدرسه‌ای، ملاقات دوباره مدرسه‌ای. They are meeting in a I think it's in a cafe or in a coffee shop. Yeah, or maybe it's in a bar. شاید توی یه کافی شاپ یا یه بار باشه. They are meeting again. دوباره دارن همدیگه رو میبینن. Alright, so the grammar in this lesson گرامر این دست راجع به simple present حال ساده خواهد بود. He, she, it. اون آقاه، اون خانومه و it اون وسیله. Vocabulary will be about واژگان راجع به jobs شغلها مشاغل and places of work محل کار and pronunciation تلفظ راجب third person es راجب تلفظ اس سوم شخص sentence rhythm و ریتم جمله خواهد بود and the speaking part و قسمت صحبت کردن بیشتر از این جملات استفاده میشه What does she do؟ شغل اون خانومه چیه؟ She's a journalist. اون یک ژورنالیسته، یک روزنامه نگاره. She works for a newspaper. اون واسه یک روزنامه کار میکنه. Alright، خیلی خوب. Part 1 Vocabulary. قسمت یک واژگان. Vocabulary. Jobs and places of work. مشاغل و محل کار. Look at the photos. نگاه کنید به تصاویر. What are their jobs? چیه شغلشون؟ Number one, he's a taxi driver. Number two, she's a teacher. Number three, he's a receptionist. A taxi driver, a teacher, a receptionist. یه تاکسی درایور، یه راننده تاکسی، یه معلم و یک منشی. Let's go to page 128, 124. صفحه 124 میریم. Jobs and places of work. Okay. Vocabulary bank. بانک واژگان. Number one. What do they do? اونها چی کار میکنن؟ Let's listen and repeat the words. بریم گوش بدیم و واژگان رو تکرار کنیم. 6.1 Jobs and places of work. 1. What do they do? A. 1. A teacher. 2. A doctor. 3. A nurse. 4. A journalist. 5. A waiter. A waitress. 6. A salesperson. 7. A receptionist. 8. A policeman. A policewoman. 9. A factory worker. 10. A taxi driver. Okay, number one. What does she do? What does she do? She's a teacher. Number two. What does he do? He's a doctor. Doctor. Number three. What does she do? She's a nurse. She's a nurse. Number four. What does he do?
He's a journalist. He's a journalist. Number 5. What does she do? بذار اول what does he do رو بگیم. What does he do? He's a waiter. He's a waiter. And what does she do? She's a waitress. She's a waitress. What does he do? Or he? What does he do? He's a salesperson. He's a salesperson. Number 7. What does he do? He's a receptionist. He's a receptionist. Number 8. What does he do? He's a policeman. He's a policeman. Policeman. What does she do? She's a policewoman. She's a policewoman. Number 9. What does he do? He's a factory worker. He's a factory worker. Number 10. What does he do? He's a taxi driver. He's a taxi driver. خب قسمت بی هم بچه گفته که cover the words. دستتون رو بگیر روی کلمه ها. Ask and answer in pairs. In pairs یعنی دو نفره. جفت جفت دو نفره پرسش و پاسخ داشته باشید. همین چیزایی که ما الان انجام دادیم. What does she do? What does he do? She's a, he's a. اون یعنی اون چه کار است، اون آقاه اون خانومه چی کار است و she's اون خانومه هست و he's اون آقاه هست. خب ترجمه هم خیلی سریع انجام میدیم. معلم، دکتر، پرستار، روزنامه نگار، پیش خدمت آقا، پیش خدمت خانوم. اینجا بچه فروشنده میشه. person یعنی شخص. sales هم یعنی فروش، فروشنده. منشی میشه receptionist. پلیس میشه افسر پلیس. و اینجا هم که میشه کارگر کارخونه یا شرکتی. و اینجا هم راننده تاکسی. خب میریم سراغ پارت C. Listen and repeat the sentences. بچه این تمرین ریتم جمله هستش. این قسمت ها رو گوش میدیم و تکرار میکنید. یعنی ویدیو رو پاز میکنید و گوش میکنید، تکرار میکنید و ادامه میدیم. خب ما قبل از اینکه گوش بدیم اینها رو ترجمه میکنیم. Listen and repeat the sentences. گوش بدید و تکرار کنید جملات رو. I work for an American company. من کار میکنم واسه یک شرکت آمریکایی. I'm in college. من توی کالج هستم. توی دانشکده یا دانشگاه هستم. I'm in college. I'm a student. I'm a student. من یک دانشجو یا دانش آموز هستم. I study economics. I study economics. من مطالعه میکنم یعنی رشته دانشگاهیم اقتصاد هستش. Economics. I'm at school. من بچه مدرسه‌ای هستم. دانش آموز هستم. من توی مدرسه هستم. I'm unemployed right now. I'm unemployed right now. بچه واژه employ یعنی به کار گرفتن، استخدام کردن. employed یعنی استخدام شده و on un هم میدونید که پیشوند منفیه. یعنی منفی میکنه اون کلمه رو. یعنی جایی به کار گرفته نشده یعنی بیکار. unemployed. unemployed یعنی کسی که بیکاره، جایی مشغول نیست. I'm unemployed right now. در حال حاضر من بیکار هستم. I'm retired. I'm retired. من بازنشسته هستم. بریم گوش بدیم این قسمت رو. 6.2 Jobs and places of work. 1. What do they do? C. I work for an American company. I'm in college. I'm a student. I study economics. I'm at school. I'm unemployed right now. I'm retired.
خب شما دوباره این رو برمیگردید، گوش میدید و دقیقا جوری که گفت تکرار میکنید که روی اون ریتم جمله، لحن و اینتونیشن جملتون و در کل لهجتون خیلی تمرین بشه. و اینجا هم که گفته What do you do? What do you do؟ یعنی شما چی کار میکنید، شما چه کاره هستید، که اینجا شغلتون رو میگید. مثلا اگه دانشجویید I'm a student، اگه دانش آموز هستید میگید I'm at school. و اگه شغل دیگی دارید که شغلتون رو میگید. اوکی، part 2 قسمت 2 Where do they work؟ اونا کجا کار میکنن؟ این قسمت دیگه places of work، محل کار هستش. میریم دوباره گوش میدیم. track list 6.3 6.3. 2. Where do they work? 1, In a hospital. 2. In a store. 3, In a restaurant. 4. In an office. 5, In a school. 6. In a factory. 7, At home. 8. On the street. خب دوباره اگه نیاز دارید برید عقب، دوباره گوش بدید. Where do they work؟ کجا آیا اونا کار میکنن؟ Listen and repeat the phrases. گوش بدید و تکرار کنید phrases، عبارت ها رو. In a hospital. In a hospital. توی یک بیمارستان. Hospital. Hospital. Number 2. In a store. In a store. توی یک مغازه. Number 3. In a restaurant. In a restaurant. In a restaurant. توی یک رستوران. Number 4. In an office. In an office. توی یک دفتر. توی یک مطب. Number 5. In a school. In a school. توی یک مدرسه. Number 6. In a factory. In a factory. توی یک کارخونه یا شرکت. Number 7. At home. At home. توی خونه. Number 8. On the street. On the street. توی خیابون. Part B قسمت B. Cover the phrases. دستتون رو میگیرید روی نوشته های عبارت ها. Look at the photos. نگاه به تصاویر کنید. Say the phrases. عبارت ها رو بگید. Part C. Ask and answer with a partner. پرسش و پاسخ داشته باشید با دوستتون. Where does a doctor work? Where does a doctor work? In a hospital. توی یک، خب گفته که کجا یک دکتر کار میکنه و شما جواب کامل بگید. بگید a doctor works in a hospital. یا مثلا میگیم Where does a taxi driver work? یه تاکسی درایور کجا کار میکنه؟ A taxi driver works on the street. توی خیابون کار میکنه. یا میگیم مثلا Where does a receptionist work? یه منشی کجا کار میکنه؟ A receptionist works in an office. توی یه دفتر کار میکنه. و پارت دی هم که گفته Where do you work or study? Where do you work or study? شما کجا کار میکنید یا درس میخونید؟ که بر اساس اینها جوابشو میگید. خب اینجا هم که گفته Go back to page 36. برگردید به صفحه 36. صفحه 36 هستیم. Part C. Choose a job from vocabulary bank, jobs and places of work. گفته یه شغل از اون شغلایی که الان کار کردیم پیدا کنید، انتخاب کنید. Ask 5 other students. از 5 تا دانش آموز دیگه بپرسید سوالها رو. کدوم سوالها رو؟ این دوتا رو. Answer their questions. به سوالهاشون پاسخ بدید. What do you do? What do you do؟ یعنی شغلتون چیه؟ Where do you work؟
کجا کار میکنید. خودتون رو یک شاغل فرض میکنید از اون شغل ها و اینها رو جواب میدید. اوکی، part 2 grammar simple present. گرامر بچه ها حال ساده. he, she, it. look at the picture. نگاه به عکس کنید. Why are the people together? چرا با هم هستند؟ که در جواب میگید because it's a school reunion. چون که یک تجدید دوباره مدرسه ای هستش. بعد از کلی سالها دوباره کنار هم اومدن. Because it's a school reunion. اوکی. قسمت بعدش بچه ها part B. Cover the conversation. دستتون رو میگید روی این نوشته. Mark the sentences true or false. True or false بچه جملاتی هستن که شما میشنوید. اگه درست نبودن، اگه درست بودن تی میذارید، true یعنی درست، و اگه علاوه معنایی با متن جور در نباشن F میذارید. خب میریم سوالا رو یه بار میخونیم. Anna is a journalist. آنا یک روزنامه نگاره. Number 2, she works for a magazine. اون واسه یک مجله کار میکنه. Number 3, Matt is a teacher. Matt یک معلمه. Number 4, he teaches English. اون انگلیسی درس میده. And number 5, Laura is Matt's daughter. لورا دختر مته. خب بچه خودتون این لیسنینگی که الان من پخش میکنم رو شما به متنش نگاه نمی کنید و خودتون جواب بدید، ولی من اینجا به خاطر اینکه وقت ویدیو زیاد نشه من پلی میکنم، با متن جلو میرم. بریم متن رو هم نگاه کنیم و هم گوش بدیم. 6.4 Who's that over there? It's Anna. You know, the intelligent girl. She's very different. Her hair's blonde. Yes, and she doesn't wear glasses now. What does she do? She's a journalist. She works for a newspaper. The Times, I think. Is she good? I don't know. I don't read the Times. And who's that man with gray hair? Is it Matt? Yes, What does he do? he's a teacher. He teaches Spanish. Where does he work? At our old school. No, at our old school? Yes, and he's married to Laura. Laura? From our class? Is she here? Yes, she's with Matt. Very nice shoes. I know, right? They're amazing. Sarah, Julia, hi. Great to see you. Hi, Laura. Wow, I love your shoes. They're beautiful. خب بچه میریم متن رو دوباره میخونیم و به سوالا پاسخ میدیم. جولیا سارا بنوینین و لورا هم این آخرش اضافه میشه. پس متن conversation اون گفتگو بین جولیا و سارا هستش. میریم یه نگاه به عکس میندازیم. جولیا و سارا اینجا هستند و این مته و این هم احتمالاً خانومش باشه، لورا. خب میریم متن رو میخونیم. جولیا بچه میگه Who's that over there? Who's that over there? Over there یعنی اونجا، داره مثلا تاکید میکنه اونجا رو نگاه کن. Who's that؟ کیه اونجا؟ Who's that over there؟ و سارا هم میگه It's Anna. اون آناه. You know the intelligent girl. میدونی اون دختر باهوشه بود. You know میدونی. بچه این you know اینها بهشون اصطلاحاً میگن filler ها کلماتی هستن که جمله رو پر میکنن که طرف مثلا یه فکری که تو ذهنشه هنوز نمیدونه دقیقاً چه لغت هایی ازش استفاده کنه و یه کلمه میگه که اون جمله بعدی به ذهنش بیاد و لغتاشو بگه. یعنی یکم طول میکشه انگار
مثلا لغت ها رو ذهنش پیدا نمیکنه. البته اینجا you know فیلر نیستش. خب بگذاریم. It's Anna. میگه این اناه. You know میدونی اون دختر باهوشه. Intelligent یعنی باهوش. و جولیا میگه که she's very different. خیلی فرق کرده. Different یعنی متفاوت. She's very different. خیلی متفاوته، فرق کرده. Her hair's blonde. موهاش چی شده؟ موهاشو بلاند کرده. و سارا میگه yes and she doesn't wear glasses now. آره و اون الان دیگه now یعنی الان دیگه عینک نمیزنه. خب بچه یه اصطلاح اینجا داریم wear glasses یعنی عینک زدن. واژه wear یعنی پوشیدن، به تن کردن، و حالا واسه عینک میشه عینک زدن wear glasses. و واژه glasses هم که یعنی عینک. حالا اینجا منفی شده she doesn't wear glasses now یعنی الان دیگه عینک نمیزنه. پس این بچه این آنا هستش چون که بلنده و عینک دیگه نمیزنه. و این پس لورا هستش و کفشش هم خیلی قشنگه که خانوم مت میشه. ادامه میدیم. جولیا باز میگه که what does she do چی کار میکنه. منظورش کیه؟ منظورش همون انا هستش. و سارا میگه she's a journalist یک روزنامه نگاره. she works for a newspaper اون کار میکنه واسه یک روزنامه. و اسم روزنامه گفته The Times. اسمش The Times هستش. I think فکر کنم، به گمونم. سارا هم پس مطمئن نیست، میگه I think فکر کنم. و جولیا میگه که is she good خوبه، منظورش اینه که کارش خوبه. is she good. و سارا هم میگه I don't know نمیدونم، اطلاعی ندارم. I don't know. I don't read the Times من تایمز رو نمیخونم. I don't read the Times من روزنامه تایمز رو نمیخونم. خب ادامه میدیم. پس ما فهمیدیم که این انا هستش و اینم مته و اینم که زنش قسمت دوم صحبت میکنه. لورا بود اسمش. و یکی از اینا هم که دیگه جولیا و سرا باید باشن. خب جولیا اینجا گفته and who's that man with gray hair. And who's that man with gray hair. Gray hair موهای جوگندمی، خاکستری. کیه اون مرده با موهای جوگندمی یا خاکستری؟ خب و اینجا هم که گفته is it Matt اون. و سارا میگه yes آره. جولیا ادامه میده میگه what does he do چی کار میکنه، اون شغلش چیه؟ جولیا میپرسه و سارا هم میگه که he's a teacher یه معلمه. he teaches Spanish یعنی اون معلمه و اسپانیایی درس میده. جولیا باز میپرسه که where does he work کجا کار میکنه. و سارا میگه at our old school توی مدرسه قدیمیمون. و جولیا میگه no نه بابا at our old school at our اینجا our میگه at our old school توی مدرسه قدیمیمون. و سارا میگه yes آره بابا and he's married to Laura و اون با لورا ازدواج کرده. he's married to Laura. و جولیا میگه که لورا from our class لورا که تو کلاسمون بود، لورا از کلاسمون. is she here اونم اینجاست. و سارا میگه yes she's with Matt آره اون با مته. و جولیا میگه که very nice shoes چه کفشای قشنگی. very nice shoes منظورش همون کفشای لورا هستش. و سارا میگه I know right آره آخ گفتی مگه نه. پس اینم بچه یه اصطلاح دیگه I know right البته منم همینطور فکر میکنم. یا آخ گفتی. They're amazing عالیان محشرن.
amazing، خارق‌العاده هستن اونا. بچه they اینجا همون منظور شوز هستش، اونا عالین. و لورا احتمالاً میاد جلو و صحبت میکنن. لورا میگه سارا، جولیا، hi, great to see you. سارا، جولیا، سلام، خیلی خوشحالم از دیدنتون. و جولیا میگه که hi لورا، واو، سلام لورا، واو، I love your shoes. من عاشق کفشاتم. They're beautiful. اونا قشنگن، اونا خیلی زیبا هستن. خب برمیگردیم به سوالها. سوالا رو میخونیم و true و false میذاریم. Anna is a journalist. خب بچه آیا انا جرنالیسته؟ Yes, she's a journalist. پس اینجا بچه میشه چی؟ True. پس بچه این رو چیکار میکنید؟ True میذارید. جمله بعدی she works for a magazine. اون واسه یه مگزین کار میکنه، یک مجله نویسی. خب پس چیه بچه؟ she works for a newspaper. واسه یک روزنامه نگاری کار میکنه. پس این میشه false. It's false. خب سوال بعدی Matt is a teacher. Is Matt a teacher؟ بچه مت معلمه. Yes, he's a teacher. پس این بچه میشه چی؟ True. True میشه. و he teaches English. اون انگلیسی درس میده. No, he teaches Spanish. اسپانیایی درس میده. پس این بچه چیه؟ غلطه. It's false. Okay, and last one. سوال آخری Laura is Matt's daughter. لورا دختر مته. Is she Matt's daughter؟ دختر مته؟ No. گفته که she's with Matt. با مته. و اینجا هم گفته he's married to Laura. با هم ازدواج کردن. So no, Laura, it's Matt's wife. خانومشه. پس اینم بچه میشه اشتباه. False. Okay, this is also false. اینم اشتباهه. Listen again. دوباره گوش بدید. Read the conversation. متن رو بخونید. Check your answers. و سوالاتون رو چک کنید. Part D. Read the conversation again. دوباره متن رو بخونید and complete the chart. و این چارت پایین رو، جدول رو پر کنید. Simple present حال ساده. Third person سوم شخص. خب بچه نکتهش رو که میدونید، سوم شخص توی زمان حال ساده فعل ها واسهش صرف میشن. ما گفتیم که توی انگلیسی فعل ها خوبی داره، یه خوبی داره انگلیسی این که فعل ها صرف نمیشن، ولی توی حال ساده واسه سوم شخص فعل ها صرف میشن و شناسی فعلی میگیره سوم شخص و یه اسم میگیره. یعنی اینجا I work من کار میکنم، ولی she چون که سوم شخصه میشه she works، یه اسم میگیره و میام توی متن پیداش میکنیم she works. و اینجا هم که گفته I don't wear من نمیزنم عینک، عینک نمیپوشم. I don't wear glasses، ولی واسه سوم شخص don't میشه چی؟ doesn't. She doesn't wear glasses. She doesn't wear glasses. و قسمت آخرم what do you do؟ شما چی کار میکنی؟ شغلتون چیه؟ و اینجا do تبدیل به دوره does میشه. What does she do؟ What does she do؟ اون چی کار میکنه؟ پس اینها رو اینجا شما می نویسید. خب میریم قسمت بعدی Grammar Bank 6A page 102 صفحه 102. خب بچه اینجا Grammar Bank بانک گرامر هستش. میریم این قسمت رو توضیحاتش رو میخونیم و صفحه بعدش اینجا تمریناشو انجام میدیم. Okay. Simple present he, she, it. Listen and repeat the examples. Then read the rules. گوش کنید و تکرار کنید مثال ها رو، بعدش بخونید قوانین رو. خب بچه ما توی انگلیسی و توی کل زبان ها ساختار جملات یا مثبت یا منفی یا سوالی هستن و در جوابم توی انگلیسی یه جواب کوتاه مثبت داریم و یه جواب کوتاه منفی. اینجا جمله مثبت من کار میکنم، تو کار میکنی،
اون آقا اون مرده کار میکنه، اون خانومه کار میکنه، اون وسیله اون کار میکنه، ما کار میکنیم، شماها کار میکنید، اونها هم کار میکنن. اینها رو میبینید اول جمله، اینها ضمایر فاعلی هستن توی انگلیسی. اوکی، یه بار سری میخونیم I work. البته میتونیم به جای اینکه من بخونم یه بارم به فایل صوتی گوش بدیم. بریم به فایل صوتی گوش بدیم. 6.5. He works. He doesn't work. Does he work? Yes, he does. No, he doesn't. She works. She doesn't work. Does she work? Yes, she does. No, she doesn't. It works. It doesn't work. Does it work? Yes, it does. No, it doesn't. خب بچه بریم خیلی سریع اینا رو بخونیم. I work. I don't work. Do I work? Yes, I do. No, I don't. You work. You don't work. Do you work? Yes, I do. No, I don't. He works. He doesn't work. Does he work? Yes, he does. No, he doesn't. She works. She doesn't work. Does she work? Yes, she does. No, she doesn't. It works. It doesn't work. Does it work? Yes, it does. No, it doesn't. We work. We don't work. Do we work? Yes, we do. No, we don't. You work. You don't work. Do you work? Yes, you do. No, you don't. They work. They don't work. Do they work? Yes, they do. No, they don't. خب نکاتی که اینجا گفته simple present affirmative حالت مثبتش he, she, it verb plus s یعنی فعل چیکار میکنه؟ اس میگیره. حالت جملات مثبت. حالت جملات منفی he, she, it doesn't میاد و فعل دیگه اس نمیگیره. اینجا رو نگاه کنید doesn't work اینجا اس گرفت ولی اینجا دیگه چون doesn't اومده دیگه اس نمیگیره. و simple present question form حالت سوالی he, she, it does میاد فاعل و فعل هم دیگه باز اس نمیگیره. does he work پس تنها جایی که اس میگیره حالت مثبت هستش و حالت منفی و سوالی اس نمیگیره. و میایم این قسمت پایین گفته که remember the word order for simple present questions. آیا یادتونه اون ترتیب کلمات رو واسه سوالات حال ساده؟ اگه یادتون نیست برید 5B صفحه 100 رو چک کنید. خب میایم این قسمت پایین spelling rules third person s قوانین املایی واسه اس سوم شخص. خب میدونید که این اس وقتی آخر فعل ها میاد یا اس میشه یا ای اس و حالا بریم نگاه کنیم ببینیم کجا اس کجا ای اس. اینجا که گفته I work in an office I live in Peru من توی دفتر کار میکنم و من توی پرو زندگی میکنم. حالا اینجا بهش اس داده He works in an office He lives in Peru. پس اینجا فقط خیلی راحت یه اس بهش اضافه شده. اینجا میریم سراغ فعل watch تماشا کردن و finish تموم کردن. I watch CNN من CNN نگاه میکنم. حالا watch اگه بهش اس بدیم دیگه اس نمیشه بگیره تبدیل به ای اس میشه و تلفظش هم بچه گوش بدید she watches CNN. و قسمت پایینش I finish work at 8 من کارم تموم میشه ساعت 8. و حالا واسه سوم شخص The movie فیلم finishes at 8
فیلم ساعت 8 تموم میشه. The movie finishes at 8. پس اینجا ES میگیره بعد از کدوم حرفا؟ CH SH S double S X. بعد از اینها ES میگیره و تلفظش هم میشه is. اوکی و قسمت آخر هم املا کلا عوض میشه. I study history. من تاریخ مطالعه میکنم یا رشته دانشگاهیم تاریخه. حالا میخوام بگیم اون آقای میخونه تاریخ میخونه. He studies history. study علاوه تلفظی فقط یه ز بهش اضافه میشه. study studies studies ولی y چون آخرش داره تبدیل به IES میشه و املاش اسپلش فرق میکنه. خب اینجا هم که قانونش رو گفته. چرا اینجوریه؟ چون که کانسننت یعنی یک حرف بی صدا اینجا هستش و وای بعدشه و اون موقع وای تبدیل به آی میشه. پس همیشه یادتون باشه چون که قبل وای یه حرف بی صدا هستش. خب یعنی این چیزا یعنی چی بچه؟ کانسننت یعنی حروف بی صدا، اینها vowels حروف صدادار هستن. اگه اینها قبل وای بیاد یه فعلی باشه که قبلش اینها باشه، مثلا مثل play. یعنی مثلا پلی رو نگاه کنید قبل وای واول اومده، یکی از اینا اومده، بعد دیگه املاش عوض نمیشه، خیلی راحت بهش اسم میدیم و هیچ تغییری ایجاد نمیشه. ولی اینجا چون که study قبل وای دی اومده و دی هم کانسننته و حروف اضافه حروف صدادار نیست، پس وای تبدیل به آی میشه و ای اس میگیره. پس در کل وای رو بر میداریم آی ای اس میذاریم. و اینجا هم که گفته که have, go, do. These verbs are irregular in the he, she, it form of the simple present. خب یه سری افعال بیقاعده هم داریم که توی حال ساده واسه سوم شخص بیقاعده هستن. irregular میریم نگاه میکنیم. have یعنی داشتن، go یعنی رفتن، do هم یعنی انجام دادن. I have, I do, I go. من دارم، من انجام میدم، من میرم. ولی واسه he, she, it have تبدیل به has میشه. He has, she has, it has. I do من انجام میدم میشه he does, she does, it does. او انجام میده. I go میرم. He goes, she goes, it goes. او میره. پس میبینید has, does و goes اینها بیقاعده هستند، یعنی از قانون خاصی پیروی نکردن. و اینجا هم یه علامت سوال گذاشته with what and where، یعنی با سوالهای what و where چجوری میشن؟ خیلی راحت اینجوری هستن. What do you do? What do you do؟ یا مثلا what does he do؟ و اینجا هم where does he work؟ پس یادتون باشه بعد از WH do و does معنی خاصی ندارن و معنی آیا میده. خب بچه این قسمت رو انجام دادیم، میریم حالا خود گرامر رو انجام بدیم. اینجا که گفته بود rewrite the sentences، بازنویسی کنید جملات رو. بچه از قول یک نفر دیگه جملات رو گفته، یعنی با یه فاعل دیگه، من، آنها، من، شما و اینها باید بشه او، همه باید بشن she, he یا it. اینجا خودش بازنویسی کرده I live in an apartment. من زندگی میکنم توی یه آپارتمان. حالا I live شده she lives، دیگه این اس گرفته، اس سوم شخص و بقیه جمله هم هیچ فرقی هیچ تغییری نمیکنه. Number one شماره یک They read magazines. They read magazines. اونها میخونن مجله. حالا he چی میشه؟ He reads magazines. He reads magazines و بقیه جمله. پس تنها تغییری که اینجا کرد they، چون تبدیل به he شد و فعل هم باید یه اس بگیره. Number two I study Chinese. من چینی میخونم.
My sister بچه I یعنی من تبدیل به my sister شده. من میخونم، خواهرم میخونه. study یه اسم میگیره و چون وای داره آخرش این IES تبدیل میشه. بعدی Do you speak English؟ آیا شما صحبت میکنید انگلیسی؟ حالا Do you تبدیل به Does he میشه. Does he؟ آیا شما؟ آیا او؟ Do you تبدیل به Does he میشه. آیا او؟ Does he speak English؟ و بقیه جمله هم هیچ فرقی نمیکنه. شماره 4 I don't eat fish. I تبدیل my brother شده. من ماهی نمیخورم. I میشه my brother برادرم. Don't میشه doesn't. My brother doesn't و بقیه جمله eat fish. شماره 5 Where do you work? Where do you work? کجا کار میکنید؟ و اینجا بچه you اگه تبدیل به your wife بشه یعنی خانومتون، همسرتون، do هم تبدیل به does میشه. Where does your wife work هم که تغییر نمیکنه. کجا آیا خانومتون کار میکنه؟ Where does your wife work؟ شماره 6 You don't speak Arabic. شما عربی صحبت نمی کنید. شما تبدیل به تام شده. تام صحبت نمیکنه. خب توی منفی گفتیم که don't سوم شخص همون doesn't میشه. Tom doesn't speak و speak هم که دیگه اس نمیگیره چون توی جملات منفی و سوالی گفتیم که فعل تغییر نمیکنه. هفتمی Do you like cats؟ آیا شما دوست دارید گربه؟ گربه دوست دارید؟ Do you میشه Does she؟ Does she چون سهام شخصه میشه Does she؟ آیا اون خانومه like cats گربه دوست داره و فقط Do you تبدیل به Does she میشه. جمله بقیهش تغییر نمیکنه. شماره 8 I have two brothers. I have من دارم. حالا میخوایم بگیم اندرو داره. داره کلن واژه داره به انگلیسی میشه has. Andrew has و بقیه جمله two brothers. شماره 9 What do you eat for lunch؟ What do you eat for lunch؟ خب بچه you اینجا تبدیل به he شده. شما چی میخورید واسه نهار؟ و میخوایم بگیم اون آقای چی میخوره واسه نهار. چون سوم شخصه do تبدیل به does میشه. What does he و بقیه جمله eat for lunch. سوال 10 Number 10 We watch a lot of TV. ما یه عالمه تلویزیون نگاه میکنیم. We watch تبدیل به my brother watches. برادرم تماشا میکنه. پس چون سوم شخصه es میگیره و بقیه جمله a lot of TV. What do you do? What do you do? شما چی کار میکن؟ شغلتون چیه؟ حالا you شده your son. پسرتون چی کار میکنه؟ do میشه does. What does your son؟ این do هم که نباید با does و دویی که گرامر درس اشتباه بگیرید. do بعد از WH ها معنی آیا میده گرامر درس، ولی do آخر جمله یعنی انجام دادن که این قضیه یکم پیچیده است. الان راجبش صحبت نمی کنم. و شماره 12 We don't need a car. We don't need a new car. ما یه ماشین نو و جدید نیاز نداریم. حالا میخواد بگه ماریا نیاز نداره. Don't میشه doesn't و بقیه جمله. Maria doesn't need a new car. میایم این قسمت part B. Put the verb in parentheses in the correct form. فعل های داخل پرانتز رو در حالت شکل درست قرار بدید. خب اینجا ببینید not live هستش یعنی گفته منفی باشه. منفیش واسه they میشه don't. They don't live near here. اونا زندگی نمی کنن این دور و برا این نزدیکی ها زندگی نمی کنن. شماره 1 number 1 بچه مثبت هستش و اینجا من نباید منفی می کردم. اینو پاکش می کنم و چون سوم شخصه یه اسم باید بهش بدم. She listens. She listens to the radio in the car. اون گوش میده به رادیو توی ماشین.
خب چرا این اتفاق افتاد؟ چون she سوم شخص، فعل یه اسم میگیره. میبینید یه اسم میگیره. my brother دوباره سوم شخص مثبت، دقیقا همین حالت بالایی اتفاق میفته. ولی چون go گفتیم که از اون فعلای بیقاعده است، یه این آخرش میگیره. my brother goes to college in Boston. برادرم میره دانشکده توی بوستون. خب اینجا بچه منفی دیگه، توی منفی هم واسه سوم شخص خب سوم شخص نیست، پس don't میاریم. ما we don't work on weekends. آخر هفته ها on weekends we don't work، کار نمی کنیم. خیلی راحت not شده don't و بقیه جمله. حالا سوالی شده. سوالی اولش آیا واسه سوم شخص میشه does Angela آیا آنجلا live with her mother. live بچه هیچ تغییری نکرد. چرا؟ چون توی جمله سوالی گفتیم که هیچ تغییری فعل نمیکنه و توی جمله منفی حتی. Number 5 شماره 5 The show برنامه finishes at 9:30 ساعت 9:30 برنامه تموم میشه. خب چرا سوم شخصه؟ چون show همون it هستش و اس سوم شخص میگیره. حالا ای اس میگیره چون که صدای ش داره. shiz. سوال 6 She usually fruit for breakfast. او سوم شخصه، معمولا میوه واسه صبحانه میخوره. have یه معنیش یعنی داشتن و یه معنیش یعنی صرف کردن، میل کردن، خوردن. و have هم که مثل go فعل بیقاعده بود و قسمت سوم شخصش میشه has. She usually has fruit for breakfast. شماره 7 We don't watch TV on weekends. Not watch هستش، چون we هستش منفیش میشه we don't watch. مثل اینجا we don't work. We don't watch. اوکی. یکم بیارم این برتر باز. اوکی. خب اینجا سوالیه و you هستش. واسه you do میاریم یا does. چون غیر سوم شخصه دو میاریم. واسه سوم شخص ها یعنی او آن does میاریم، ولی واسه غیر سوم شخص ها دو میاریم. Do you آیا تو want میخوای tea or coffee چای یا قهوه. Do you want tea or coffee چای میخوای یا قهوه. سوال 9 number 9 Where do your children بچه your children یعنی بچه هاتون جمعه و چون جمعه غیر سوم شخص میشه و دو میاریم واسش. کجا آیا بچه هاتون go میرن. کجا آیا بچه هاتون میرن واسه مدرسه. چه مدرسه میرن. Where do your children go to school کجا میرن کجا آیا بچه هاتون میرن به مدرسه. خب go هم چون گفتیم اصلا تغییری نمیکنه، چه سوم شخص باشه چه نباشه. 10 لیندا سوم شخص. میبینید لیندا اسم یه دختره. not eat رو گفته بذارید. منفی سوم شخص میشه doesn't و فعل هم تغییری نمیکنه. Linda doesn't eat meat, fish or eggs. نمیخوره گوشت، ماهی یا تخم مرغ. She's a vegan. اون یک ویگنه، یک گیاهخواره. Does Tran like his new job. Tran بچه اسم یک پسره و سوالی هم که گفتیم آیا واسه سوم شخص میشه does. آیا ترن دوست داره شغل جدیدشو. Does Tran like his new job. و سوال آخرم لویسا اسم یک دختره. لویسا یا لویزا doesn't have brothers or sisters. منفی سوم شخص از doesn't استفاده میکنیم و فعل هم تغییر نمیکنه. لویزا doesn't have brothers or sister. لویزا نداره، پس doesn't have یعنی نداره برادر یا خواهر. اوکی. و گفته که go back to page 36 برگردید صفحه 36. خب ما صفحه 36 هستیم بچه. تمام نکات اینجا رو ما گفتیم، نکته ای نمیمونه.
فقط اینجا این بنرش هم که میگیم که class of 1996 class of 1996 کلاس سال 1996 school reunion. Okay, let's go to page 37. میریم صفحه 37. Part 3 pronunciation قسمت سوم تلفظ. Third person سوم شخص es باید اضافه کنیم که صدای is میده. میبینید is که توی گرامر هم خوندیم. بریم یه بار این رو گوش بدیم. 6.6 Does. Finishes. Goes. Likes. Lives. Teaches. Watches. Writes. خب بچه فایل صوتی از ما خواست که اینا رو بگیم بعد تکرار کنیم. Does, finishes, goes, likes, lives, teaches, watches, writes و از همون خواسته که دور اونایی که is دارن خط صدای is میدن خط بکشیم. خب بریم دور اونا خط بکشیم. finishes, teaches, watches. خب اونایی که حالا صدای ز میدن بریم زیرشون خط بکشیم. اونهایی که صدای ز میدن does, goes, goes, lives و این دوتایی که موندن بچه صدای سه میده. likes, writes. پس اینها صدای is میدن. finishes, teaches, watches. اینایی هم که زیرشون خط کشیدیم صدای ز میده. does, goes, lives و اینایی هم که موندن صدای سه میدن. likes, writes. خب این قسمت گفته که گوش بدید و جملات رو تغییر بدید. یه جمله اینجا گفته و شما باید به سوم شخص تغییرش بدید. یعنی چی؟ یعنی گفته من در نیویورک زندگی میکنم، حالا باید به هی تغییرش بدی، یعنی او در نیویورک زندگی میکنه. خب این نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که فعلها در حالت سوم شخص صرف میشن و یه اسم میگیرن. اون اسم هم بسته به فعلش تلفظش فرق میکنه. نوشتهش هم بچه اینجا من آوردم که اگه شما احیانا خودتون نتونستید جمله رو عوض کنید یه نگاه به نوشته کنید و کمک بگیرید ازش. خب میریم گوش میدیم به این فایل صوتی. 6.7 1. I live in New York. He Lives in New York. 2. I finish work at 8 o'clock. She finishes work at 8 o'clock. 3. I teach English. My brother teaches English. 4. I watch CNN. She watches CNN. 5. I write books. He writes books. 6. I go to college. John
John goes to college. 7. I don't eat meat. My sister My sister doesn't eat meat. 8. I don't read newspapers. My husband My husband doesn't read newspapers. 9. Do you work? He Does he work? 10. Do you drink coffee? She Does she drink coffee? قسمت پنجم مهارت خوانش reading reading In what jobs in your country do people need to speak English? در چه شغل‌هایی توی کشورتون آیا مردم نیازه که صحبت کنن انگلیسی؟ خب این رو سر کلاس حتما انجام میدید و پارت B read the article بخونید مقاله رو این چکیده رو complete 1 and 2 with a job from vocabulary bank page 124 گفته که قسمت 1 و 2 رو از لغت هایی که مربوط به مشاغل و محل کار بود صفحه 124 پر کنید. بریم متن رو بخونیم. Do you speak English at work? Do you speak English at work? آیا شما صحبت میکنید انگلیسی سر کار؟ What do these people have in common? چی آیا این مردم have in common؟ بچه have in common اصطلاح یعنی وجه اشتراک داشتن. چه وجه اشتراکی دارن؟ What do these people have in common؟ خب میریم میخونیم. A banker in Mexico City یک کارمند بانک در شهر مکزیکو سیتی. A taxi driver in Ankara یک راننده تاکسی در آنکارا and a worker in Hitachi و یک کارگر در هیتاچی Hitachi Electronics Factory in Tokyo یک کارگر در کارخانه شرکت الکترونیکی هیتاچی یا بچه فکتوری هم کارخانه میشه هم شرکت یا کارخانه وسایل برقی هیتاچی در توکیو in the Hitachi Electronics Factory in Tokyo. They all speak English at work. اونها همه انگلیسی صحبت میکنن سر کار. Do you speak English at work? آیا شما صحبت میکنید انگلیسی سر کار؟ Write and tell us. بنویسید و به ما بگید. اینجا هم که نوشته we speak English ما صحبت میکنیم انگلیسی. خب این ایه باید با ایه بزرگ بنویسید بچه. چرا؟ چون زبانها رو باید با ایه بزرگ بنویسید. این هم یک اشتباه از کتاب. این رو باید با ایه بزرگ بنویسه. اوکی میریم قسمت اول. انتونیو I work in a restaurant in Lima. من کار میکنم توی یک رستوران در لیما. خب اگه لیما رو شما سرچ کنید نوشته چی؟ The capital of Peru. پایتخت پرو هستش لیما. اوکی؟ پس انتونیو اهل پرو هست. Antonio is from Peru. He's Peruvian. پرویی هستش و اهل لیموه و یک توی کجا کار میکنه؟ توی یک رستوران در لیما. بچه به نظرتون چه کار هستش که توی یه رستوران کار میکنه؟ باید بگیم he's a waiter. یک پیشخدمته. I'm a waiter. من یک پیشخدمت هستم. I speak English at work every day. من صحبت میکنم انگلیسی سر کار هر روز. Because چون که a lot of tourists چون که یه عالم توریست come here میان اینجا.
I help customers مشتری ها، کسایی که میان، ارباب رجوع، مشتری with the menu با منو. من اونا رو کمک میکنم با منو، یعنی با مشکلاتی که با منو دارن. and I say what the special dishes are و من میگم که اون غذاهای خاص چی هستن. بچه واژه dish یعنی ظرف، special یعنی خاص، مخصوص، و special dish یعنی اون دیش ها و ظرف های مخصوص. خب ادامه میدیم. They are very happy. اونها خیلی خوشحالن یا خوشحال میشن. Because they can talk to me in English. چون که اونها میتونن صحبت کنن، حرف بزنن با من به انگلیسی، در انگلیسی. A lot of tourists، یه عالمه از توریست ها don't speak Spanish. اسپانیایی صحبت نمی کنن. But they usually speak English. ولی اونها معمولا انگلیسی رو صحبت میکنن. میریم سراغ این خانومه شارلوت. بچه شارلوت. I'm a and I work in an office in Buenos Aires. In Buenos Aires. میگه که من حالا شغلش رو نمیدونیم، و من کار میکنم توی یک دفتر در بوئنوس آیرس. نکته اینجا تلفظ بوئنوس آیرس توی اسپانیایی اینجوریه، ولی توی انگلیسی میشه بوئنوس ایریز. بوئنوس ایریز. خب اگه هنوز نتونستید حدس بزنید، بعدا ما گوش میدیم و پیدا میکنیم شغلشو. خب ادامه میدیم. It's a multinational company. یه شرکت مولتی نشناله، یعنی چند ملیتیه بچه. national یعنی ملی و مالتی یا مالتی یعنی مولتی، یعنی چند. مالتی جفتش تلفظ میشه multinational company. یه شرکت چند ملیتیه. When people from other countries visit the company. وقتی که مردم از سایر کشورها، بچه other یعنی سایر کشورها visit the company سر میزنن به شرکت. I need to welcome them in English. من نیازه که خوش آمد بگم به اونها in English به انگلیسی، در زبان انگلیسی. Welcome یعنی خوش آمدگویی گفتن. I also need to write the phone in English. Also یعنی همچنین. من همچنین نیاز دارم که need to answer پاسخ بدم، جواب بدم the phone تلفن رو in English به انگلیسی. When we have meetings وقتی ما جلسات داریم we all speak in English ما همه به انگلیسی صحبت میکنیم because چون که it's the language of the company چون که زبان شرکت هستش. خب میریم گوش میدیم و شغل شارلت هم پیدا میکنیم. 6.8 Do you speak English at work? What do these people have in common? A banker in Mexico City, a taxi driver in Ankara, and a worker in the Hitachi Electronics factory in Tokyo. They all speak English at work. Do you speak English at work? Write and tell us. Antonio. I work in a restaurant in Lima. I'm a waiter. I speak English at work every day because a lot of tourists come here. I help customers with the menu and I say what the special dishes are. They are very happy because they can talk to me in English. A lot of tourists don't speak Spanish, but they usually speak English. Charlotte. I'm a receptionist and I work in an office in Buenos Aires. It's a multinational company. When people from other countries visit the company, I need to welcome them in English. I also need to answer the phone in English.
When we have meetings, we all speak in English because it's the language of the company. خب این قسمت رو هم گوش دادیم، بریم سوالا رو جواب بدیم. Answer the questions with a partner. پرسش و پاسخ داشته باشید با یه همکلاسی. Number 1. Why does Antonio speak English at work? چرا آیا انتونیو صحبت میکنه انگلیسی در کار، سر کار at work؟ جواب why رو با because میدیم بچه ها. اینجا گفته که why یعنی چرا و باید با because جواب بدیم. Why we use why، ما استفاده کنیم از why to ask for a reason، برای پرسیدن یک دلیل reason، and because و چون که to give a reason که یک دلیل رو بگیم. Why are the tourists happy؟ چرا هستن توریست ها خوشحال؟ Because چون که they can talk to Antonio in English، چون که به زبان انگلیسی میتونن صحبت کنن با انتونیو. خب سوال اول گفته که چرا یا انتونیو صحبت میکنه انگلیسی در سر کار because a lot of tourists don't speak Spanish، چون که یادم از توریست ها اسپانیایی صحبت نمی کنن but they usually speak English. Number 2. How does he help people؟ چطوری آیا او کمک میکنه به مردم؟ خب کلید واژه‌مون help، میریم help رو پیدا میکنیم. گفته که I help customers with the menu and I say what the special dishes are. I تبدیل به he میشه چون میشه اون و help اسم میگیره و همچنین say هم اسم میگیره، میشه he helps customers with the menu and he says what the special dishes are. سوال سوم. Who does Charlotte work for؟ واسه کی آیا شارلوت کار میکنه؟ میایم شارلوت رو پیدا میکنیم، شارلوت، و گفته که I work in an office in an office. پس میگیم که she works in an office in Buenos Aires. سوال چهارم. What two things does she do in English؟ کدوم دو کار رو آیا شارلت انجام میده به انگلیسی؟ خب میایم اینجا گفته I need to welcome them in English. I also need to answer the phone in English. و اینجا I تبدیل به she میشه. She needs و اسم میگیره. She needs to welcome them in English. She also needs to answer the phone in English. سوال بعدی. Why do they speak English in meetings in her company؟ چرا آیا اونا صحبت میکنن انگلیسی در جلسه ها در شرکتش؟ جواب why چیه؟ because it's the language of the company، چون که زبان شرکته. اوکی، میریم قسمت بعدی. Pronunciation and speaking، تلفظ و مهارت گفتاری. Sentence rhythm، ریتم جمله. Listen to the conversation، گوش بدید به مکالمه. 6-9، بریم گوش بدیم. 6.9. What does he do? He's a nurse. Where does he work? He works in a hospital. Does he speak English at work? No, he doesn't. Does he like his job? Yes, he does. ما بچه این لیسنینگ هم دقیقا همین رو میگه. برگردید این رو گوش بدید و تکرار کنید. اون ریتم جمله، جایی که بولد شده، پررنگ شده رو با یه نیروی بیشتری میگید و اونهایی که کم رنگ موندن رو خیلی آروم میگید. مثلا مثالش اینجا Where does he work؟ Where does he work؟ و الی آخر. خب قسمت سی هم که گفته Think of two people
در نظر بگیرید دو نفر و دو آدم رو you know شما میشناسید که شما میشناسید who have jobs که شغل دارن ask and answer with a partner با همکلاسیتون پرسش و پاسخ داشته باشید اینجا بچه چون سوم شخصه یا هی میشه یا شی و به جای این اسلش ها ما does میاریم what does he do اون آقای چی کار میکنه what does she do اون خانومه چی کار میکنه و در جواب she's یعنی اون خانومه هست یا he's که دقیقا مثل اون تمرینی که ما انجام دادیم در صفحه 124 اینجا where does he work کجا کار میکنه where does she work does he speak English at work does she speak English at work does she like his job does he like his job why آیا از شغلش خوشش میاد چرا آیا انگلیسی صحبت میکنه سر کار و الی آخر این تمرین مربوط به سر کلاسه خب قسمت بعدی گفته که writing مهارت نوشتن write paragraphs یه سری پاراگراف بنویسید about the two people in 5C این دو نفری که اینجا شما میشناختید و راجبش صحبت کردید رو حالا میخواد دو پاراگراف راجبشون بنویسید مثلا اینجا کی بود؟ اینجا گفته مثلا مادرم بود My mother is a teacher مادرم معلمه She works at an elementary school in Sao Paulo او کار میکنه در یک مدرسه ابتدایی elementary school در ساو پائولو She doesn't speak English at work او صحبت نمیکنه انگلیسی سر کار She loves her job because she likes children. اون عاشق شغلشه چون که بچه ها رو دوست داره و همینجوری جایگزین میکنید اون دو نفری که راجبشون صحبت کردید رو کامل راجب شغلشون و محل کارشون و اینکه آیا انگلیسی صحبت میکنن یا نه و اینکه دلیلم باید بگید آیا از شغلش خوشش میاد چرا آیا خوشش نمیاد چرا Okay. Words and phrases to learn. بریم صفحه 31 یه سری لغت ها و عبارت ها هست که یاد بگیریم. خب 6A 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 خب پیداش کردیم. What does she do? اون خانومه چی کار است؟ چی کار میکنه؟ Where does he teach? کجا اون درس میده؟ کجا اون آقای درس میده؟ She's a journalist. اون خانومه یک روزنامه‌نگاره. She doesn't wear glasses. اون خانومه عینک نمیزنه. Her hair's blonde. موهاش بلونده اون خانومه. He's married to Lisa. اون آقای ازدواج کرده با لیزا. Great to see you. از دیدنتون خیلی خوشحالم. عالیم. حس و حالم خیلی خوبه از دیدنتون. Intelligent باهوش I know right یعنی این اصطلاح رو داشتیم توی درسمون یادتونه یعنی آخ گفتی نه I know right که این خیلی تو فیلم ها این رو میشنویم و I love your shoes من عاشق کفشات شدم از کفشات خیلی خوشم آمده A banker یک کارمند بانک Customers یعنی مشتریان ارباب رجوع dishes ظروف a multinational company یه شرکت مولتی نشنال یا چند ملیتی meetings جلسات why because چرا چون که خب این از پایان خود درس کتاب و اما میریم سراغ workbook کتاب کار school reunion خب اینجا یک کووت داریم یک نقل قول از H. Jackson Brown Jr. American author که یک نویسنده آمریکایی بوده این H. Jackson Brown Jr. گفته که find a job you like پیدا کنید شغلی که دوست دارید and you add 5 days to every week و شما اضافه میکنید 5 روز رو به هفته‌تون یعنی اینکه اگه شغلی که دوست دارید رو واقعا خوشتون میاد انگار روزای هفته
5 روز بهشون اضافه میشه. اوکی. Part 1 grammar grammar simple present حال ساده he she it. خب گفته که نگاه به چارت کنید و جملات رو کامل کنید. Look at the chart and complete the sentences. Live in a big city. ایمی حالا باید بگیم چی؟ منفیه بچه ها. پس میگیم که زندگی نمیکنه در یه شهر بزرگ. Amy doesn't live in a big city. Louis مثبت میشه. بعد بگیم که Louis lives in a big city. Okay. Number 2 she likes cats. Cats رو ایمی رو گفته. She likes cats. اون از گربه خوشش میاد. لوئیس رو باید بگیم doesn't. بچه اصلا ضرب در رو ببینید. ضرب در رو میشه doesn't و فعل همون فعل هستش، ولی اون اینایی که تیک خورده چک خورده فعل رو با اسم میگیم. پس اینجا باید بگیم Louis doesn't like cats. خب بذارید یه بار اول اینا رو ترجمه کنیم. Live in a big city زندگی کردن در یک شهر بزرگ. Like cats گربه دوست داشتن. Listen to pop music گوش دادن به موسیقی پاپ. Speak Spanish اسپانیایی صحبت کردن. Drink tea چای نوشیدن. خب خیلی راحته. اینجا مثلا یه دونه رو تصادفی انتخاب میکنیم. این میگیم که Luis speaks Spanish. حالا مثلا یه ضرب در اینجا Amy doesn't drink tea. یا مثلا اینجا Luis doesn't like cats. یا اینجا Louis doesn't listen to pop music. یا مثلا اینجا Louis drinks tea و الی آخر که خودتون هم اینجا رو انجام بدید. Part B complete the text with the correct form of the verbs in parentheses. کامل کنید متن رو با حالت صحیح افعال در پرانتز. به این پاراگراف رو بخونیم. Ryan is an English teacher in Mexico. راین یک معلم انگلیسی در مکزیک. He lives in Mexico City. اون در مکزیکو سیتی زندگی میکنه. And he works in a language school there. در یک آموزشگاه زبان کار میکنه یا مدرسه زبان کار میکنه. ببینید فعل باید اسم بگیره چون سوم شخصه. There هم یعنی اونجا. He doesn't work on weekends. On weekends آخر هفته ها he doesn't work کار نمیکنه. So پس Ryan goes to see friends in Puebla. رایان میره که سر بزنه دیدن کنه از دوستان در پوئبلا. حالا تلفظ انگلیسیشون نمیدونم ولی اسپانیاییش همونجوری که نوشته میشه خونده میشه پوئبلا. Ryan likes Mexico. رایان دوست داره مکزیک رو. But he doesn't speak Spanish very well. ولی اون صحبت نمیکنه اسپانیایی رو خیلی خوب. خب ببینید که منفی ها doesn't میاد و همون فعل، ولی مثبت ها همون فعل میاد و یه اسم میگیره. قسمت هفتم he has a Spanish class on Sundays. اون داره یک کلاس اسپانیایی در یک شنبه ها. And he studies in the morning on the bus. و او صبحها توی اتوبوس مطالعه میکنه. He watches. خب اینجا not watch بوده درسته؟ پس من اشتباهی گفتم. باید بگم he doesn't watch TV. اون تلویزیون نگاه نمیکنه. He doesn't watch TV. اون تلویزیون نگاه نمیکنه because he doesn't understand the shows. چون که اون نمیفهمه. understand یعنی فهمیدن. نمیفهمه برنامه ها رو نمیفهمه. He thinks Mexico is a fantastic country. به نظر اون به عقیده اون فکر میکنه که مکزیک یک کشور خارق‌العاده است. Fantastic country. And he doesn't want to go home. و اون نمیخواد دلش نیست بره خونه. خب اینم از این قسمت. میایم قسمت C. Complete the conversation with do, does, don't or doesn't. Do, does, don't, doesn't. Do و does واسه سوالیه. Don't و doesn't هم واسه منفیه. و نکته ای که داره اینه که فعل بعدشون حالت ساده هستش یعنی بدون اس. خب مایک و سرا دارن صحبت میکنن
مایک میگه hello I'm Mike. سلام من مایکم. سارا میگه hi I'm Sarah. سلام من سارا. مایک میگه که what do you do سارا؟ شغلت چیه سارا؟ سارا میگه I'm a journalist. من یک روزنامه نگارم. مایک میگه do you work for a newspaper؟ آیا شما کار میکنی واسه یه روزنامه؟ یک روزنامه نگاری. و سارا میگه no I don't. نه اینطور نیست. من کار نمی کنم. I work for a magazine. من واسه یک روز مجله نگاری کار میکنم یا مجله واسه یه مجله کار میکنم. مایک هم میگه where do you work؟ کجا کار میکنی؟ سارا میگه I work in different places. من در جاهای متفاوتی، جاهای مختلفی کار میکنم. at home خونه، in the office توی دفتر، on the street توی خیابون. و مایک هم میگه do you like your job؟ آیا خوشت میاد از شغلت؟ و سارا میگه yes I do. البته که من خوشم میاد. It's really interesting. واقعا جالبه. مایک میگه where do you live؟ کجا زندگی میکنی؟ و سارا میگه I have a very small apartment near the park. من دارم یه آپارتمان خیلی کوچیک نقلی نزدیک پارک. مایک هم میگه do you have brothers and sisters؟ برادر و خواهر داری؟ و سارا میگه yes I have one brother. بله یه برادر دارم. و مایک هم میگه what does he do؟ خب بچه does اینجا رو نباید کپیتال بنویسم چون که بین جمله هستش. میپرسه what does he do؟ اون چه کاره است؟ چی کار میکنه؟ سارا میگه he works in a store. توی یه مغازه کار میکنه. مایک میگه does he have an apartment؟ آیا اون یه آپارتمان داره؟ سارا میگه no he doesn't. نه اون نداره. He lives with our parents. او زندگی میکنه با پدر مادرمون، با والدینمون. اوکی. قسمت دی هم گفته think of a friend or a member of your family. در نظر بگیرید یک دوست یا اعضای خانواده‌تون رو، عضوی از خانواده‌تون رو and complete the sentences و کامل کنید جملات رو. خب این خودتون باید کامل کنید. اگه مرد he، اگه خانوم she. lives in زندگی میکنه در، likes چی دوست داره، watches چی تماشا میکنه، drinks چی می نوشه، has هم داره. Okay, part 2 pronunciation third person. سوم شخص سوم شخص. Listen and circle 4 more words with is and write them in the chart. گوش بدید و خط بکشید دور 4 تا لغت دیگه که صدای is داره آخرشون و اونا رو بنویسید توی جدول. خب بچه به جای اینکه گوش بدیم من دیگه میخونم اینا رو. closes, does, eats, finishes, has, goes, likes, listens, lives, loves, reads, relaxes, speaks, teaches, wants, watches, works. پس لغت هایی که سرکل کردیم دورشون خط کشیدیم رو اینجا می نویسیم که صدای is میدن. Listen again and repeat the words. دوباره گوش بدید و جملات رو تکرار کنید. کلمات رو تکرار کنید. Okay, next page. صفحه بعدی vocabulary واژگان. Jobs and places of work. مشاغل و محل کارها. Complete the puzzle. کامل کنید این جدول رو. What's the mystery word؟ اون کلمه رمزش چیه؟ mystery یعنی رازآلود، رمزآلود. اون کلمه رمز چی هستش که اینجا ببینیم receptionist یعنی منشی. خب number 1 what does she do؟ اون خانم چی کار است؟ she's a doctor. number 2 what does he do؟ اون مرد چی کار است؟ he's a teacher. number 3 what does he do؟ او چی کار است؟ he's خانومه. what does she do؟ she's a policewoman. یک افسر خانم پلیسه. number 4 what does he do؟ he's a factory worker. کارگر کارخونه است. number 5 what does she do؟ she's a waitress. یک پیشخدمت زنه. number 6 what does he do؟ he's a journalist. یک خبرنگار، روزنامه نگاره.
Number 7. What does she do? She's a nurse. یه پرستاره. Number 8. What does she do? اون خانومه چی کار است؟ She's a taxi driver. یک راننده تاکسیه. Number 9. What does he do? اون آقای چی کار است؟ He's a salesperson. یک فروشنده هستش. اوکی. میریم قسمت بعدی. Part B. Complete the sentences. کامل کنید جملات رو. Number 1. A factory worker works in a factory. یک کارگر کارخونه کار میکنه در کارخونه. Number 2. A writer works at home. یک نویسنده کار میکنه در خونه. A teacher works in a school. یه معلم در مدرسه کار میکنه. A waitress works in a restaurant. یک پیشخدمت زن در رستوران کار میکنه. A policeman works on the street. یک افسر پلیس در خیابون کار میکنه. A nurse works in a hospital. یک پرستار در بیمارستان کار میکنه. A salesperson works in a store. یک فروشنده در فروشگاه کار میکنه، مغازه. A receptionist works in a hotel or in an office. یه منشی در هتل یا دفتر کار میکنه. Okay, part 4A. Sentence rhythms. ریتم جمله. Pronunciation. تلفظ. Listen and complete the conversation. گوش میدیم و اون گفتگو و مکالمه رو کامل میکنیم. 6.2 File 6A Pronunciation A 1. What does she do? She's a journalist. Does she like her job? Yes, she does. 2. What does he do? He's a waiter. Where does he work? He works in a cafe. خب ترجمه میکنیم. What does she do? اون خانومه چی کار میکنه؟ She's a journalist. یه خبرنگار، روزنامه نگاره. Does she like her job? آیا از شغلش خوشش میاد؟ Yes, she does. البته که خوشش میاد. What does he do? اون آقای چی کار میکنه؟ شغلش چیه؟ He's a writer. He's a waiter. یک پیشخدمته. یا گارسونه. Where does he work? کجا کار میکنه؟ He works in a cafe. توی یک کافه کار میکنه. و گفته دوباره گوش کنید و دقیقا مثل جملات ریتمش رو کپی کنید، یعنی تکرار کنید. و قسمت 5 words and phrases to learn. واژگان و عباراتی که اینجا یاد میگیرید. Complete the conversations with a word or phrase from the list. یعنی از توی لیست conversation گفتگو رو بر اساس واژگان یا عبارات داخل لیست کامل کنید. خب اینا رو میخونیم because چون که great to see you حالم خوبه از دیدنت یا خیلی حالم عالی از دیدنت. He's married to Lisa. اون با لیزا ازدواج کرده. How awful چقدر بد. How awful چقدر بد. I love your shoes. من عاشق کفشات شدم. What does she do? اون خانومه چی کار میکنه؟ خب قسمت اول Who's that man with gray hair? اون مرده با موهای خاکستری یا جوگندمی کیه؟ That's Hugo. اون هیوگوه. He's married to Lisa. اون با لیزا ازدواج کرده. قسمت بعدی Maya, Carl, hi, great to see you. Hello Max, you too. مایا، کارل، سلام، از دیدنتون خوشحالم. سلام مکس، تو هم همچنین؟ نه اینجا تو هم همچنین نیست، یعنی ما هم از دیدن تو خوشحالیم یا من هم از دیدن تو خوشحالم. قسمت بعدی I love your shoes. من عاشق کفشات شدم. They're beautiful. زیبان. خیلی قشنگن. Thank you. They're new. ممنونم. اونا تا نوان. نو هستن.
قسمت بعدی what does she do؟ اون خانومه چیکار میکنه؟ شغلش چیه؟ she's a nurse، یه پرستاره. و قسمت بعدی poor Yoko، بیچاره یوکو isn't very well، خیلی خوب نیستش. poor Yoko isn't very well، تفلک یوکو حالش خیلی خوب نیست. she's in the hospital، توی بیمارستونه. و جوابش oh no، وای نه، how awful، چقدر بد، چه بد. قسمت بعدی why do you get up at 5:30؟ چرا بیدار میشی ساعت 5:30؟ و جواب why because I start work at 6:30، چون که من کار رو شروع میکنم در ساعت 6:30. قبل از اینکه این درس رو تمام کنیم میریم سراغ Teacher's Guide، یعنی راهنمای معلم. این کتاب فقط دست معلم هاست، ولی یه سری صفحات داره که معلم ها باید از این کتاب بدن شما و فعالیت کلاسی انجام بدید. بریم این صفحات رو انجام بدیم. خب نمونه این صفحه 146 هستش که تمرین گرامر هست. گفته که simple present، حال ساده، he she it. و به عکس نگاه کنید. look at the pictures. write about Andy and Liz، راجع به اندی و لیز بنویسید. use the verbs positive یا affirmative or negative in parentheses، استفاده کنید از فعل‌های مثبت و منفی داخل پرانتز. خب ببینید عکس رو میبینید شما. من یک بار این تصویر رو میگیرم، شما ویدیو رو عقب جلو کنید و با تصاویر جمله مثبت و منفی بسازید. و بچه ها اینجا باید این قسمت رو نگاه کنید و جملات رو کامل کنید. اوکی، این قسمت هم جواباش میشه. بذار بزرگش کنم واسهتون. این قسمت جواباش میشه مثلا شماره 3 1 و 2 خودش جواب داده. شماره 3 میشه doesn't drink. He doesn't drink coffee in the morning. drink رو آورده، میریم نگاه میکنیم. صبح بچه ها کافی می نوشه؟ نه، صبح فقط اورنج جوس می نوشه. پس اینجا میگید he doesn't drink coffee in the morning. he مثلا ادامهش میتونید با خودتون بگید he drinks orange juice in the morning. پس اینم پس جواباش. و اینجا هم که گفته test your memory، ذهن خودتون رو تست کنید. work with a partner، با دوستتون تمرین کنید. بگید به دوستتون که به اون جوابا نگاه کنه. to turn over her copy، نه turn over بچه یعنی کلام ببنده. ask questions to test your partner's memory، یعنی کلا اون جوابا رو ببنده و ازش سوال بپرسید. does Liz work in a bank؟ آیا لیز توی بانک کار میکنه؟ و الی آخر. این سوالا رو معلماتون حتما باید به شما تحویل بدن. میریم قسمت بعدی کتاب معلم. خب قسمت بعدی این درس بچه کمیونیکیتیو هستش، یعنی ارتباطیه، که ارتباط برقرار کردنه. What do they do؟ اونها چی کار میکنن؟ Where do they work؟ کجا کار میکنن؟ که دانش آموز اول این قسمت رو باید بپرسه و دانش آموز دوم این قسمت رو. میبینید جاهایی که توی این قسمت خالیه توی این قسمت پره و برعکس. جایی که توی این قسمت خالیه این قسمت پره. و یه سری اشخاص هستن که اسمشون هم نوشته و باید سوال بپرسید از همدیگه. چجوری سوال بپرسید؟ اینجا جوابش رو گذاشته، به جوابش نگاه کنیم. مثلا گفته اینجوری سوال بپرسید What does Kate do؟ کیت چی کار میکنه؟ What و do آورده. یا مثلا Where does she work؟ Where does she work؟ کجا کار میکنه؟ و در جوابم میگیم she's a nurse، اون یک پرستاره و she works in a children's hospital. اینو از کجا باید بفهمیم؟ اینجا
گفته که کجا کار میکنه کیت؟ توی بیمارستان مخصوص بچه ها کار میکنه و این یک فعالیت 2 نفره و ارتباطی هستش که student A این رو باید داشته باشه، این قسمت رو، این قسمت رو دانش آموز A باید داشته باشه و دانش آموز B این قسمت رو، که از همدیگه سوال بپرسن و این جای خالی رو با پرسش و جواب گرفتن کامل کنن. اوکی، قسمت بعدی این کتاب صفحه 218 هستش که مربوط به واژگان vocabulary, jobs and places of work. Look at people in the photos and complete the sentences about their job. نگاه به تصاویر کنید و کامل کنید جملات رو مربوط به مشاغل. مثلا اینجا لیندا رو داریم، گفته که لیندا is a salesperson، فروشنده هستش. She works in a souvenir store، توی یک مغازه سوغات فروشی کار میکنه. She speaks French and Spanish with customers، با مشتری‌ها فرانسوی و اسپانیایی صحبت میکنه. و الی آخر اماندا، دانیل، دیانا، صوفی، ریچارد، پول، اما، گری و راجر. جوابهاش هم بچه اینجا هست، بزرگش میکنم واسهتون، البته خودتون باید انجام بدید، ولی خب در صورت من اینجا واسهتون جوابا رو نشون میدم. اینجا بذارید اینو بذارم وسط. خب به ترتیب 2 3 همینجوری پیش رفته. جواب 2 میشه journalist office، جواب 3 teacher school، جواب 4 police street، جواب 5 nurse hospital، جواب 6 ریچارد چی کاره هست؟ waiter restaurant. 7 بچه ها taxi driver street. 8 doctor hospital. 9 receptionist hotel و 10 هم که میشه factory worker factory. خب این قسمت ها رو باید شما پاز کنید، ویدیو رو یک لحظه پاز میکنید، استاپش میکنید و این قسمت ها رو انجام میدید. خب بچه ها یه قسمت دیگه هم مونده. خب اون قسمت هم که مهم نیست، این پایان بخش 6A هستش و تا 6B goodbye، خدا نگهدار، بای.